فضول خرچی ایک کھلا دشمن ہے جو آپ کے مستقبل کو ایسا ایسا کھا رہا ہے۔ میری بہنیں، کیا کبھی سوچا ہے کہ ہم اپنا مستقبل کیسے خود اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہی ہیں؟ ایک وقت تھا جب سب کچھ اچھا لگتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ ہم خود کو مشکلات میں گھرا محسوس کرنے لگتے ہیں، اور اکثر اس کی وجہ ہماری اپنی عادتیں ہوتی ہیں، خاص طور پر فضول خرچیاں۔ اگر ہم فضول خرچیوں سے گریز کریں تو ہماری زندگی بھی خوشحال ہو سکتی ہے۔ تو آج میں ایسے ہیبٹس لے کر آئی ہوں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل امتیاز عمران ولاگس۔ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اچھا بھی آج میرا بالکل موڈ نہیں تھا ویڈیو بنانے کا، لیکن میں نے کہا میں اپنی بہنوں کے لیے ویڈیو ضرور بناؤں گی، کیونکہ یہ بہت ہی آپ کے دل کو چھو لینے والی ویڈیو بننے جا رہی ہے۔ تو اس ہیبٹس کو آپ لوگوں نے لاسٹ تک ضرور دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملے گا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے، اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور جو ہمارے ساتھ ہیں تو وہ ہمارے ساتھ بنے رہیں اور ہماری ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، اور ایک چھوٹا سا کمنٹ ضرور کیا کریں۔ یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے پیار اور محبت ہوگا۔ چلتے ہیں بنا وقت ضائع کیے، فضول خرچی کیوں نقصان دہ ہے۔ آج کچھ نیا خریدنے کا دل چاہا، لے لیا۔ کل کوئی اور چیز پسند آ گئی، وہ بھی لے لی ہم نے۔ لیکن کیا ہم نے سوچا کہ یہ چھوٹی چھوٹی فضول خرچیاں ہمیں کہاں لے جا رہی ہیں؟ اور جب پھر ہم راشن لیتے ہیں مہینے کا، تو جن کے پاس اکٹھا ہے تو وہ لے لیتے ہیں، اور جن کے پاس نہیں ہے تو وہ راشن تازہ لیتے ہیں، مطلب 1 پاؤ چینی، آدھا کلو گھی، ایسے مطلب تھوڑا تھوڑا کر کے وہ لیتی ہیں۔ تو وہ ایسے ہی فضول خرچیوں سے گریز کریں۔ جب مہینے کے آخر میں ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے یا کسی ضروری موقع پر پیسے کم پڑ جاتے ہیں، تب سمجھ آتا ہے کہ اصل مسئلہ کہاں تھا۔ چلو ایک لمحے کے لیے ہم سوچتے ہیں، اگر میں ہر مہینے میں 10-15 ہزار یا 10-15 لاکھ کچھ بھی روپے غیر ضروری چیزوں پر خرچ کر رہی ہوں، تو ایک سال میں ہمارے کتنے پیسے خرچ ہو سکتے ہیں۔ چاہے ہم 1,000 بھی خرچ کر لیں ہر مہینے میں ضائع فضول خرچی میں، تو وہ بھی ایک سال کا لگائیں کتنے ہم خرچ کر لیں گے۔ تو آنے والے سال میں یہ کتنے پیسے ہو جائیں گے، ہمارے کتنے کم خرچے بڑھ جائیں گے۔ اور کوئی بھی ایسا وقت ہم پر آتا ہے، کوئی مشکل وقت ہم پر آتا ہے، تو ہمیں ان پیسوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیں یہ پیسے بچا کر رکھنے ہوں گے جو ہم فضول خرچی میں ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ یہی پیسہ اگر ہم فضول خرچی کے بجائے ہم ایسی جگہ پر لگائیں جہاں ایک عام گھریلو خاتون اور ایک سمجھدار خاتون اپنے گھروں میں استعمال کرتی ہیں۔ وہ کیسے استعمال کرتی ہیں؟ سمجھدار خاتون کی یہی نشانی ہے۔ ہم ہاؤس وائف ہیں نا، کبھی ہم کسی کو دیکھتے ہیں امیر کو، جو اس نے برانڈ کے کپڑے لیے ہیں، برانڈ کے جوتے لیے ہیں، تو مہینے کا اس کا 15-15 20-20 کلو اس کا گھی، کوکنگ آئل آ جاتا ہے۔ آئل وغیرہ وہ گھر میں استعمال کرتی ہیں، اور گھر میں اچھی اچھی چیزیں پہنتی ہیں، گھر میں گاڑیاں، پیسہ، جائیداد، مطلب ہر چیز ان کے پاس ہوتی ہے۔ تو ہمیں ان کو نہیں دیکھنا، ہمیں خود سے نیچے والے لوگوں کو دیکھنا ہے، کیونکہ ہم سے نیچے جو جہاں بھی کوئی ہے، جہاں بھی جس حالت میں بھی کوئی ہے، اس سے نیچے کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے۔ تو ہمیں خود سے اوپر والوں کو نہیں، خود کے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے۔ اس لیے پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ان لوگوں کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے، کچھ پہننے کو نہیں ہے، ان کے پاس گرمیوں کے کپڑے نہیں ہوتے، وہ گرم کپڑے سے گزارا کرتے ہیں، ان کے پاس بجلی نہیں ہوتی، ان کے پاس راشن کے لیے کچھ نہیں ہوتا، وہ درپدری فٹ پاتھ پر پڑے ہوتے ہیں۔ ایسے ان کی بیٹیاں، بچیاں، بیویاں
किस कदर वो लोग परेशान होते हैं। तो बराह करम हमें फ़जूल खर्ची से गुरेज़ करना होगा, और अगर हमारे पास पैसे बच जाते हैं खर्चे में से तो हम ऐसे लोगों पर खर्च करें जो आगे भी हमें काम आए, और सदका जारिया समझकर हम उन लोगों की मदद करें जो हमसे नीचे वाले लोग हैं। अगर हमारे घर का राशन चल रहा है, मतलब 2 वक्त की हम रोटी खा रहे हैं, हमारे पास आमदनी है 18,000 सैलरी है, 20,000 है या 30,000 है, उसमें से हमें 1,000 ज़रूर बचाना चाहिए। और अगर इससे भी ज़्यादा है तो भी हम उनमें से बचा सकते हैं। हम हाउसवाइफ है ना, मतलब जहाँ ज़रूरी होता है ना हम गुजारा कर लेती हैं कि हम कुछ पैसे बचा लें, चलो हम बाज़ार जाएंगे, आजकल सेल लगी हुई होती है ना, तो हम लोग वहाँ पे जाके ना ढेरों चीज़ें ले आते हैं जो फ़जूल खर्ची में शामिल होते हैं, जो हमारी ज़रूरत से भी ज़्यादा जो चीज़ हमें अच्छी लगती है हम कहते हैं यार ये सेल पर ये ऐसी चीज़ सस्ती मिल रही है तो हम ख़रीद लें। छोटी सी चीज़ हम लेने जाते हैं तो 10 चीज़ें हम और ख़रीद कर ले आते हैं। हम लोग जाते हैं, ये जो सेल लगाते हैं ना लोग, ये इसलिए लगाते हैं क्योंकि लोग उनकी सेलों पर ज़्यादा जाएं और उनकी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो। इसलिए हमें गुरेज करना होगा, जो हम सोच के जाते हैं उनमें से हमें कुछ ना कुछ बचाना होगा, अपने पैसे जो खर्च से हैं उनमें कुछ बचाना होगा। ज़रूरी और गैर ज़रूरी अखराजात से हमें बचना चाहिए कि हमारी ज़रूरत में क्या है और गैर ज़रूरत क्या है, ये चीज़ क्या वाकई ज़रूरी है। खुद से सवाल करें कि हम क्या ये चीज़ ले रहे हैं ये हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है या फिर हम फजूल में ले रहे हैं। तो हम वही जब लेने जाएंगे तो सवाल करेंगे तो फिर हम ज़रूर ही उस चीज़ से पीछे हट जाएंगे क्योंकि वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं होगी, और अगर जो ज़रूरी हुई तो वो हम ले सकते हैं। हर महीने के बजट का एक हदफ मुकर्रर करें, ख्वाह छोटा ही क्यों ना हो। सेल और डिस्काउंट के झांसे में आकर गैर ज़रूरी चीज़ें ना ख़रीदें। अब लोग सेल को देखकर चीज़ें ले तो लेती हैं लेकिन वो गैर ज़रूरी चीज़ें बहुत सी आ जाती हैं। जब हमारा कुछ ख़रीदने का दिल चाहे फ़ौरन ख़रीदने के बजाय 24 घंटे इंतज़ार करें, अक्सर ख्वाहिश ख़त्म हो जाती है तो हमें खुद पर यकीन हो जाएगा कि ये वाकई हमने गलत सोच की थी, गलत ख्वाहिश की थी। ये तो हम गैर ज़रूरी चीज़ों पर पैसा खर्च करके वक्ती खुशी ले लेते हैं। ये समझदारी नहीं है, इसे कौन समझदार कहता है, ये सरासर फजूल खर्ची है। हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल, अपनी ज़िंदगी और अपने सुकून को महफूज करने के लिए ऐसी चीज़ों से गुरेज करना होगा। फैसला अब आप लोगों का है, आप लोगों ने क्या करना है क्या नहीं करना। बस हमें अल्लाह ताला से हर वक्त दुआ करनी होगी कि या अल्लाह पाक हमें अक्ल अता फरमा और हमें अपने घरों में सुकून अता फरमा और हमें फ़जूल खर्ची से निजात अता फरमा। हम फ़जूल खर्ची खुद भी नहीं करेंगे और अल्लाह ताला से मदद मांगेंगे। अगर हमारा दिल चाहे तो हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले सकती हैं, वो तो ज़रूरत के मुताबिक होती हैं, और जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं बराह मेहरबानी मेरी बहनें इन चीज़ों से गुरेज करें। अपनी हस्बैंड का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें कि उनका मुस्तकबिल बर्बाद हो रहा है, उनकी ज़िंदगियाँ खुश वो नहीं है। बाहर से जब पैसा कमा कर लाते हैं तो वो खुशी से नहीं लाते, वो इतनी लोगों की बातें सुनती हैं, धक्के खा खा कर वो कमा कर ले आते हैं। तो हमें फ़जूल नहीं उड़ाना चाहिए, हमें उनका ख्याल रखना होगा। और वैसे भी फ़जूल खर्ची हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये गलत है सरासर। फ़जूल खर्च इंसान को अल्लाह भी माफ़ नहीं फरमाता, तो हमें फ़जूल खर्चियाँ नहीं करनी है। तो इंशाल्लाह ताला आगे भी हम ऐसे टॉपिक लेकर आएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें और शेयर भी कर दिया करें। चलती हैं अगली वीडियो तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। अल्लाह हाफिज़।